نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، جمعہ کا دن بہت ہی مبارک دن ہے اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ جمعہ کا دن عید کے دن کے جیسا ہے، اس لیے ہمیں خوشی رہنی چاہیے۔ 8 دن میں ایک دن آتا ہے اور ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک تو یہ کہ جو آدمی جمعے کے دن سویرا مسجد میں آتا ہے بہت بڑا ثواب ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کی فضیلت پہ بیان کریں گے، لیکن ایک آدھ بات ابھی کہہ دوں کہ جمعے کے دن جب آدمی مسجد میں آتا ہے تو اسے چین سکون کے ساتھ میں بیٹھنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، بات نہیں کرنی چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، بہت ساری نمازیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ کسی سے ادھر ادھر لگے رہتے ہیں، صاحب بھائی باہر رہتے ہیں تو باہر بھی بات ہی کرتے ہیں، اب مسجد میں 10-15 منٹ کے لیے آئیں تو اس میں بھی بات کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اور جمعے کا جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے اس وقت تو بات کرنا حرام ہے، بالکل آپ کسی سے بات کر ہی نہیں سکتے، بلکہ آپ کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے چپ ہو جا، لیکن ہم نے دیکھا جاتا ہے خطبہ چل رہا ہے اور ہم بات کر رہے ہیں، باتوں میں مشغول ہے۔ ہمارے بچے تو اکثر ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ معلوم نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، مسائل کا معلوم ہی نہیں ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اتنا علم دین سیکھ لینا جس سے آدمی کو حلال حرام کی تمیز ہو جائے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ان چیزوں کی تمیز جس آدمی کو اتنی تمیز نہ ہو، یعنی اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ حلال حرام کی تمیز جاننا ہر مسلمان پر اتنا علم دین حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ لیکن دیکھو کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں علم کے بارے میں، مسائل کے بارے میں نالج ہے، مسائل کے بارے میں تو چلو کچھ معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن نماز کے بارے میں نماز کے ہی لالے پڑھ رہے ہیں۔ آج تو لوگوں کو کلمے ہی یاد نہیں ہے، آج تو نماز ہی یاد نہیں ہے، دعائیں یاد نہیں ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، اب بتاؤ کیا دعا کریں، یہی نہیں معلوم۔ باپ کو دفنایا جا رہا ہے اور فرشتے لٹ لے کے آ چکے ہیں، کھڑا ہو جا قم، فرشتے کہہ رہے کھڑا ہو۔ اگر بیٹے کے دعا یاد ہے وہ جس سے اللہ اس کی مغفرت کر دے، باپ قبر میں جو اس وقت بے چین ہے، وہ دعا بچوں کو یاد نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس کا سوال کیوں نہیں ہے؟ ہم 1 کروڑ روپیہ، ایک بہت ہی عجیب واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، مختصر ہے۔ ایک بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے، ان کے ایک اکلوتی ہی اولاد تھی، اور انہوں نے اپنے لڑکے کو دنیا کی سب سے اعلیٰ ڈگری دلائی، اور 1 کروڑ روپیہ MBBS PhD ان کورس میں کرانے میں کم سے کم 1 کروڑ روپیہ لگ جاتا ہے، 1 کروڑ، تو بہت بڑی ڈگری دلائی، PhD کرا دی، MBBS بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا اولاد کو۔ ایک اولاد تھی، ایک لڑکا تھا۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا تو جو PhD ڈاکٹر صاحب ہے سائیڈ میں کھڑے ہیں، MBBS سے بڑا ہوتا ہے PhD کا، تو وہ سائیڈ میں کھڑے ہیں۔ لوگوں نے، امام صاحب نے کہا بھائی تیرے باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہے، میت سامنے ہے اور تو سائیڈ میں ہے، کیا بات؟ نماز پڑھ۔ کہنے لگا کہ حضرت مجھے تو آتا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کیا نماز ہوتی ہے، کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، مجھے تو دعا ہی یاد نہیں، کون سی دعا پڑھنی ہے، میں کیا کروں گا نماز پڑھ کے۔
1 करोड़ रुपया लोग इस तालीम पर खर्च कर रहे हैं, उस तालीम पर खर्च कर रहे हैं कि मरने के बाद बिल्कुल काम नहीं आएगी, और उन औलाद को पढ़ा रहे हैं जो बिल्कुल भी कुछ सवाब भी नहीं पहुंचा सकते। बताओ कितने अफसोस की बात है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना, कितनी बेहतरीन दुआएं मांगी जा रही है। आप खुद बताएं, जो दिल से दुआ किसी अपनी औलाद की बाप के लिए निकल सकती है, कोई इमाम या कोई दूसरा आदमी के दिल से थोड़े ऐसी दुआ निकल सकती है। हर आदमी को इस काबिल होना चाहिए कि बाप की जनाजे की नमाज खुद पढ़ाए। उसके दिल में तो गम है, और वो जब गम की हालत में अल्लाह के सामने कहे अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना, जब इस अंदाज में वो कहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला तो दुआओं को कबूल करते हैं, क्या पता उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। लेकिन देखो कितने % लोग हैं, कितने % नौजवान हैं जो अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा सकते हो? कोई नहीं। 99% में सिर्फ 1% मिलता है जो अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा सकते हैं। तो बताओ ऐसी तालीम का क्या फायदा है जो न दुनिया में काम आ रही है और आखिरत में तो बिल्कुल ही काम नहीं आएगी, सिफर। लोगों का सबसे पहला सवाल यही होता है कि हजरत अगर आलिम बनाएंगे, हाफिज बनाएंगे, खाएंगे कहां से? इनकी तो तनख्वाही नहीं है, 10,000 है, 15,000 है, क्या करेंगे? हम तो इसलिए ज्यादा के लालच में। तो हम कहा करते हैं भाई आप बताएं, कोई आलिम, कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, आज तक बहुत कम केसेस मिलेंगे आपको कि किसी आलिम ने, किसी मौलवी ने, किसी हाफिज ने, किसी कारी ने सुसाइड कर लिया हो, मर गया हो। बहुत कम मिलेंगे ऐसा केस। लेकिन दुनियादार जो लोग हैं, जिनके पास में पैसे की भरमार है, उनको देख लीजिए कितनी सुसाइड हो रही हैं। बड़े बड़े मालदार लोग क्या कर रहे हैं? खुदकुशी कर रहे हैं, मर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। इतना पैसा होने के बाद सुकून नहीं है जिंदगी में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र के साथ कहते हैं कि मौलवी और हाफिज की तनख्वाह बड़ी कम हो, उसको मिलता रिज़्क़ तो अल्लाह देने वाला है, बहुत मिलता है, लेकिन सुकून सबसे ज्यादा इन्हीं की जिंदगी में। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पहनते भी अच्छा है ऐसी बात नहीं, खाते भी अच्छा है ऐसी बात नहीं है, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। ये लोगों की ज़हनियत इस वक्त में ऐसी बन गई है। अल्लाह तबारक व तआला ही तो रोज़ी में बरकत देने वाले हैं। बहुत सारे लोग तो आजकल क्या कर रहे हैं? उलमा की तौहीन कर रहे हैं, और भी कुछ नहीं कर रहे। कम से कम उलमा की तो अजमत करो, उनका अदब व एहतराम तो मलहूज रखो। इंजीनियर, डॉक्टर बनाने के लिए कुरान में ये नहीं कहा गया कि इनकी सिफारिश कबूल होगी, लेकिन हाफिज कुरान, जिस घर में एक हाफिज कुरान होगा, कयामत के दिन वो हाफिज कुरान 10 ऐसे आदमियों को जन्नत में ले जाएगा जिनका जहन्नम में जाने का बिल्कुल रिजर्वेशन हो चुका होगा, टिकट कन्फर्म होगा। ऐसे आदमियों को वो हाफिज कुरान कहां ले जाएगा? जन्नत में ले जाएगा। कोई इंजीनियर, डॉक्टर नहीं लेके जाएगा, वो हाफिज लेके जाएगा। तो उनका अदब करो, एहतराम करो उलमा का। जब हाफिज का ये मकाम है, आप खुद सोचे कि आलिम का क्या मकाम होगा। आज लोगों में बिल्कुल ही खत्म हो चुका है अदब और एहतराम। बिल्कुल लोगों की जबान जो है बेलगाम हो चुकी है। उलमा को भोग रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। अफसोस की बात है। और भी कुछ ना हो, कल को यही लोग काम आएंगे। आप जब मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, बाप बेटे से कहेगा एक नेकी दे दे। नहीं भाई, इस वक्त तो मैं परेशान हूं, मेरी खुद बीवी, सबसे ज्यादा रिश्ता किसका रहता है? बीवी का। वो कहेगी एक नेकी का सवाल है, एक नेकी दे दे। नहीं, आज नहीं दे सकता। लेकिन उस वक्त में आलिम, हाफिज, उलमा आपके काम आएंगे और कहेंगे हजरत हमने आपको एक गिलास पानी का पिलाया था, आपको याद है? नहीं, हमने आपकी कुछ मदद की थी, आपको याद है कि नहीं? वो कहेंगे जी बिल्कुल याद है। तो प्लीज आज अल्लाह मियां के यहाँ हमारी सिफारिश कर दें। तो ये लोग वहां पे आपकी सिफारिश करेंगे। इसलिए उलमा को बुरा भला बिल्कुल कभी मत कहो, और भी कुछ ना कर सको, कम से कम ये मत तो करो। क्यों? उलमा ही हमें दीन बतला रहे हैं, उलमा ही हमें दीन सिखला रहे हैं। मसले मसाइल कौन बतला रहा है? और मैं कहा करता हूं, बिल्कुल खुलकर कहा करता हूं कि अगर उलमा ना हो तो लोग जानवरों जैसी जिंदगी बसर करें। हकीकत बता रहा हूं। कौन है जो तुम्हें मसला बताए? भाई जानवर भी खड़ा होकर खाता है, इंसान भी खड़ा होकर खाता है। जानवर भी खड़े खड़े पेशाब करता है, इंसान भी खड़ा। फर्क क्या रह गया?
تو علماء ہی ہیں، اس لیے علماء کو بالکل بھی کبھی کوئی بھی برا بھلا نہ کہے. انشاءاللہ کام آتے رہیں گے، ہر جگہ آپ لوگوں کے کام آئیں گے یہی لوگ. یہ دشمن کی سازش ہے کہ امت کو علماء سے جب دور کر دو گے تو کیا ہوگا؟